Dear friends, take your level 5 grammar book, Simple, Compound and Complex Sentences. Third part we have come, video 185 videos we have seen. What we are seeing here is the 186th video. Simple sentence, what do you mean by simple sentence? If there is only one finite verb, what is one finite verb? Either one of the auxiliary verbs or one of the action verbs, present tense, past tense and future. If it is so, then it is called simple sentence. Should have a finite verb. What do you mean by finite verb? It has to have a tense. It is not eating or sleeping or eaten or spoken. Those are infinite verbs. To eat, to go, those are not verbs. So you should have one auxiliary verb, one present tense, past tense or future tense, or a modal verb with a present tense verb. So one verb in a sentence is called one simple sentence. One idea is there. Compound, two or more verbs where each sentence stands on its own. It doesn't depend upon any other sentence. That is called compound sentence. Complex, two or more verbs in sentences where each sentence depend upon each other, it is called complex sentences. So far we have seen certain simple sentence and compound sentence we have seen using and also. Now you have come here, you are using not only but also. See, Tamil Nadu government, the government in Tamil Nadu, not only provides free bicycles to the school students. So all the school students, 11th and 12th, they are provided with free bicycles. Not only the state government gives free bicycle to the school students, but also it gives free laptops. But also it gives free laptops. So here, but also, not only, these are the two conjunctions connecting words. Tamil Nadu government provides free bicycle to the school students. Tamil Nadu government gives free laptops. So two sentences are connected with not only but also. So two independent sentences. So Tamil Nadu government provides free bicycle to the school students. It is the main class. What is the verb here? Provides is the verb here. One single sentence. It stands on its own. It doesn't depend upon any other sentence. So it is called main clause. Tamil Nadu government gives free laptops. Gives is a verb. It is a main clause. It doesn't depend upon any other sentence. So two verbs are there. Provides and gives. It is connected with not only but also. So two ideas, two actions. What are the two actions? Provides, gives. So two actions connected with one subject, Tamil Nadu government, and one object, school students. Two sentences are connected with not only but also. So provides and gives are two verbs. Not only but also is the conjunction connecting these two sentences, two main sentences. So one main clause and one main clause is equal to compound sentence. One main clause and one main clause is equal to compound sentence. So two sentences, you take away the not only but also, the sentence still gives a complete meaning. This sentence doesn't depend upon the other sentence. So not only but also is used to connect these two sentences. So it is called compound sentence. Hope you are able to get it. Now coming here, the fifth point. We may either show our ration card or we may show our driving license to get a PAN card. What do you mean by PAN card? This is the card. With this card you can get a government loan, bank loan. With this card you can start a business. With this card you can put vote. You can get a ration card. So to get a PAN card, we may show our ration card or we may show our driving license to get a PAN card. So what are the verbs here? Show is the verb. Here show is the verb. Show is the verb here. Show is the verb here. Two shows. Verb show
showed, showed, past tense and past participle. Show and show are the two verbs. Either or. You see here, either or. So, either or are two conjunctions. So, we may show our ration card is a one main sentence. We may show our driving license to get a PAN card. It is one other main sentence. So, two main clauses joined together to give compound sentence. So, two actions, show, show. What is the subject? We. So, two subjects are two verbs, show and show is connected with either or, this or that. So, two sentences standing on its own. So, it is called compound sentence. Hope you are able to get it. Now, coming here, I am waiting for 2 hours. I am waiting for 2 hours. What is the verb here? Am is the verb. Am is the verb. Waiting is not a verb. Waiting is a not a verb, non-finite verb, right? Am is the verb. I am waiting for 2 hours, yet the train did not arrive. Did not arrive is one other verb. I am waiting is a one sentence. The train did not arrive is one other sentence. You are connecting using the word yet. So, am and did not arrive is equal to two verbs are there. Yet. Yet you can instead of yet you can use till or yet. Yet is equals to still. It is conjunction connecting two sentences. I am waiting for 2 hours. It is a main sentence. It stands on its own. It doesn't depend upon other sentence. The train did not arrive. That also stands on its own. It doesn't depend upon other sentence. So, both these sentences are connected with yet or still. So, that I am waiting for 2 hours, yet the train did not arrive. So, main sentence, I am waiting for 2 hours, the train did not arrive, to one other sentence, both doesn't depend upon each other. So, it is called main sentence, main clause, main clause. Clause is equal to sentence. When some sentences depends upon some other sentence, it is called subordinate clause. So, main sentence and main sentence joined together to give you compound sentence or compound clause. See, I am not feeling well. I am not feeling well. It is a full sentence. What is the verb here? Am is the verb. Am is the verb. So, I did not go to college. I did not go to college. Did not go becomes verb. So, two verbs are there. What are the two verbs? I am not feeling well. Well, am is a verb. I did not go to college. Did not go is a verb. So, it is connected with what? So, what is the subject here? I is the subject. See, am and did not go are two verbs. So, conjunction connecting two sentences. So is equal to conjunctions. So, I am not feeling well, it is a main clause. I did not go to college, it is equal to main clause. So, two independent clause. So, two main clause, two actions, it is connected with so. So, main clause and main clause joined together to give you a compound sentence. Hope you are able to understand. Yes, no doubt about it. Okay. So far what you have seen, using not only but also as a conjunction, two sentences or independent sentences are formed to give you a compound sentence. Here, show and show, two action verbs are connected with either or conjunction. So, two main clauses joined together to give you a compound sentence. Here, two verbs or two sentences, am and did not arrive. I am waiting for 2 hours, the train did not arrive. So, two main sentences joined together to give you one compound sentence. Here, I am not feeling well, I did not go to college. So, two main sentences are connected with so. So, so is a conjunction, am and did not go are two verbs. So, one main clause and main clause gives you to form a compound sentence. Hope you are able to understand. No doubt about it. Yes, I request Miss Revati to please stand up. Come here. Yes. Miss Revati, what you are able to understand? Look at the camera and speak. Two main class is equal to compound class. So the first sentence, the fourth, two main sentences are connected with what? Tamil Nadu governments not only provide for the free bicycles,
It's to the school students. It's a one-man class, and but also it gives the free laptops. So what is the conjunction here? Connecting sentence. Not Connecting one, words. not only, but also is a Okay, in conjunction. second sentence, fifth sentence, what is the connector? Connecting word. Either or. Okay, in third sentence, what is the connector? At. In fourth sentence, what is the connector? So. Hope you are able to get it. Yes, please sit down. நண்பர்களே, உங்களுடைய லெவல் 5 கிராமர் புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். சிம்பிள் வாக்கியம், சிம்பிள் சென்டென்ஸ், காம்பவுண்ட் சென்டென்ஸ், காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்ஸ், simple, compound, complex sentences. Three type of sentences are there. நண்பர்களே, இந்த சிம்பிள் வாக்கியம் என்றால் என்ன? ஒரு வாக்கியத்திலே ஒரு வினைச்சொல் இருக்க வேண்டும். ஒரு வினைச்சொல் மட்டும் இருந்தால் அது சிம்பிள் வாக்கியம். வினைச்சொல் என்றால் என்ன? சாப்பிடுகிறேன், சாப்பிட்டேன், போகிறேன், போனேன், வந்தேன், வைத்திருக்கிறேன். இந்த மாதிரி ஒரு வினைச்சொல், அது ஃபினைட் வெர்ப் என்று சொல்வார்கள். ஃபினைட் வெர்ப் என்றால் என்ன? எச்சமாக இருக்கக்கூடாது. வந்திருக்கிறேன், நிற்கிறேன், போயிருக்கிறேன், போக, அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது. சாப்பிடுகிறேன், சாப்பிட்டேன், ஆம், இஸ், ஆர், வாஸ், வேறு, ஈட்டு, ஸ்லீப்பு, டாக்கு, வில் கோ, ஸ்போக்கு, அப்படி இறந்த காலம், நிகழ்காலம், எதிர்காலம், துணை வினைச்சொற்கள், இவைகளெல்லாம் ஒரு வாக்கியத்திலே இருந்தால் அது சிம்பிள் வாக்கியம் என்று சொல்வோம். காம்பவுண்ட் என்றால் என்ன? ஒரே மாதிரி வாக்கியங்கள், இரண்டுக்கும் மேற்பட்ட வாக்கியங்கள் இருக்கும் பொழுது அதை இணைக்கக்கூடிய கன்ஜங்ஷன் வச்சு இணைக்கும் பொழுது அது கூட்டு வாக்கியம் என்று சொல்வார்கள். ஸோ ரெண்டு வினைச்சொல் அதற்கு மேற்பட்ட வினைச்சொற்கள் இருந்தால் ஒரு வாக்கியத்திலே ஒரே மாதிரி வாக்கியமாக இருக்கும் பொழுது அதை காம்பவுண்ட் என்றும், காம்ப்ளெக்ஸ் என்றால் என்ன? கலவை. ஒரு வாக்கியம் இன்னொரு வாக்கியத்தை சார்ந்திருக்கக்கூடிய வாக்கியத்தை காம்பவுண்ட் என்றும் சொல்கிறோம், காம்ப்ளெக்ஸ் என்று சொல்கிறோம். இதில் வீடியோ நம்பர் 3, இங்கே வீடியோ 186வது வீடியோ இந்த லெவல் 5 புக்கிலே வந்திருக்கிறோம். உதாரணத்திற்கு இங்கே பாருங்க, ஏற்கனவே சிம்பிள் சென்டென்ஸ் பார்த்தோம், காம்பவுண்ட் பார்க்குறோம். இப்போ காம்பவுண்டில் வந்து தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட். தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் என்றால் என்ன? தமிழ்நாடு அரசாங்கம் நாட் ஒன்லி ப்ரொவைட்ஸ் ஃப்ரீ பைசைக்கிள் டு த ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். அப்படி என்றால் என்ன? மாணவர்களுக்கு இலவசமான சைக்கிள் வழங்குவதோடு மட்டும் அல்லாமல், பட் ஆல்சோ, ஆனாலும் கூட, இட் கிவ்ஸ், அது தமிழ்நாடு அரசாங்கம் கொடுக்கிறது, ஃப்ரீ லேப்டாப்ஸ், இலவச மணி கணினியை கொடுக்கிறது. ஸோ தமிழ்நாடு அரசாங்கம் சைக்கிள் கொடுப்பதோடு மட்டுமல்லாமல் இலவச மணி கணி பொறிகளை வழங்குகிறது மாணவர்களுக்கு. ஸோ இந்த வாக்கியத்தை பிரித்து பார்க்கும் பொழுது இந்த நாட் ஓன்லி பட் ஆல்சோ என்றால் என்ன? இது மட்டுமல்ல, அதுவும் கூட என்ற இணைப்பு வார்த்தை இணைக்கப்படுகிறது. இங்கே தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் ப்ரொவைட்ஸ் ஃப்ரீ பைசைக்கிள் டு த ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். தமிழ்நாடு அரசாங்கம் மாணவர்களுக்கு சைக்கிள் வழங்குகிறது. இது முழுமையடைந்த வாக்கியம். இதனுடைய வினைச்சொல் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே என்ன வினை? ப்ரொவைட், வழங்குகிறது. அடுத்த வாக்கியம் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் கிவ்ஸ் ஃப்ரீ லேப்டாப்ஸ். தமிழ்நாடு அரசாங்கம் இலவச மடி கணினியை கொடுக்கிறது. இது முழுமையடைந்த வாக்கியம். ஸோ இங்கே 2 வினைச்சொல் இருக்கிறது. எதது வினைச்சொல்? ப்ரொவைட்ஸ் என்றால் என்ன? வழங்குகிறது. கிவ்ஸ் என்றால் கொடுக்கிறது. ஸோ 2 வினைச்சொல் இருக்கிறது. ஆக 2 வாக்கியம் இருக்க வேண்டும். ஒரு வாக்கியத்திற்கு ஒரு வினைச்சொல் தான் இருக்க வேண்டும். 2 வாக்கியங்கள், 2 வினைச்சொற்கள். இந்த வாக்கியம் இந்த வாக்கியத்தை சார்ந்து இருக்கவில்லை. ஒரு கூட்டு வாக்கியத்தை வைத்து 2 வாக்கியத்தையும் இணைக்கிறோம். இது ஒரு முழுமையடைந்த வாக்கியம். இது ஒரு தனி வாக்கியம். இது ஒரு தனி வாக்கியம். இது ஒரு ரயில் பெட்டி, தனி ரயில் பெட்டி. இது ஒரு தனி ரயில் பெட்டி. இரண்டும் சேர்ந்து இணைக்கப்படுகிறது. எதனுடன்? நாட் ஒன்லி பட் ஆல்சோ. இது மட்டுமல்ல, அதுவும் கூட. ஸோ ப்ரொவைட்ஸ் வழங்குகிறது, கிவ்ஸ் கொடுக்கிறது, 2 வினைச்சொற்கள். நாட் ஒன்லி பட் ஆல்சோ, இது மட்டுமல்ல, அதுவும் கூட. இது கன்ஜங்ஷன், 2 வாக்கியங்களை இணைக்கக்கூடிய அந்த வார்த்தைகளாக வருகிறது. ஸோ இந்த முழுமையடைந்த வாக்கியத்தை மெயின் கிளாஸ் என்று சொல்கிறோம். கிளாஸ் என்றால் வாக்கியம், மெயின் கிளாஸ் என்றால் முக்கியமான வாக்கியம், முழுமையடைந்த வாக்கியம். இன்னொரு மெயின் கிளாஸ், தமிழ்நாடு கிவ்ஸ் ஃப்ரீ லேப்டாப்ஸ், இலவச மணிக்கணினியை கொடுக்கிறது. இதுவும் முழுமையடைந்த வாக்கியம். 2 முழுமையடைந்த வாக்கியங்களை என்னவென்று சொல்வீர்கள்? காம்பவுண்ட் சென்டென்ஸ், கூட்டு வாக்கியங்கள் என்று சொல்வீர்கள். ஒரு காம்பவுண்டில் குடியிருக்கிறேன் என்றால் என்ன? ஒரே மாதிரி வீடுகள் இருக்கக்கூடியது காம்பவுண்ட். அதே மாதிரி ஒரே மாதிரி
வாக்கியங்கள் தனித்தன்மை வாய்ந்த வாக்கியங்கள் இருக்கும் பொழுது அதை மெயின் கிளாஸ் என்று சொல்கிறீர்கள். ஆங்கிலத்தில் இப்படித்தான் பேச வேண்டும் முழுமையடைந்த வாக்கியங்களை பற்றி பேசும் பொழுது. அடுத்தது 5வது பாருங்கள், we may either show our ration card, நாம ஒன்று ரேஷன் கார்டை கொடுக்கலாம், ஆர் we may show our driving license, அல்லது நம்ம ஓட்டுநர் உரிமை சான்றிதழை வழங்கலாம். டு கெட் a PAN card, PAN card என்றால் என்ன? இது வருமான வரித்துறையினால் கொடுக்கப்படுகிற ஒரு அட்டை. இந்த அட்டை மூலமாக நீங்கள் வங்கியிலே கடன் பெறலாம், வியாபாரம் ஆரம்பிக்கலாம், வருமான வரி கட்டலாம். ஸோ இது பெறுவதற்காக நீ ஒன்று ரேஷன் கார்டை காண்பிக்க வேண்டும் அல்லது ஓட்டுநர் உரிமை சீட்டை காண்பிக்க வேண்டும். இந்த 2 வாக்கியங்களும் இணைக்கப்படுகிறது. எந்த 2 வாக்கியம்? ரேஷன் கார்டை காண்பிப்பது, உன்னுடைய ஓட்டுநர் உரிமை சீட்டை காண்பிப்பது. இது 2 சொற்கள் மூலமாக இணைக்கப்படுகிறது. எந்த சொற்கள்? எய்தர், ஒன்று ரேஷன் கார்டை காமிக்கலாம், ஆர், எய்தர் ஆர். இந்த எய்தர் ஆர் என்ற 2 எழுத்துக்கள் மூலமாக, 2 வார்த்தைகள் மூலமாக 2 வாக்கியங்கள் இணைக்கப்படுகிறது. இதுல வினைச்சொல் என்ன? 2 வாக்கியத்துக்கும் பொதுவான வினைச்சொல் ஷோ என்ற வினைச்சொல், இங்கே ஒரு ஷோ என்ற இன்னொரு வினைச்சொல். இந்த 2 வினைச்சொற்கள் இருக்கிறது. ஷோனுடைய இறந்த காலம் என்ன? ஷோ என்றால் காட்சி, பெயர் சொல்லாக வரும் பொழுது, வினைச்சொல்லாக ஷோ என்று வரும்பொழுது காண்பி. ஸோ 2 வினைச்சொல்கள் இருக்கிறது. எய்தர் ஆர், இந்த 2 வாக்கியத்தை இணைக்கக்கூடிய வார்த்தையாக எய்தர் ஆர். எய்தர் என்றால் என்ன? இது அல்லது அது என்று வருகிறது. கன்ஜங்ஷன், கூட்டடை சொல்லாக வருகிறது. we may show our ration card, நாம் நம்ம ரேஷன் கார்டை காண்பிக்கலாம். இது ஒரு முழுமையடைந்த வாக்கியம். we may show our driving license, நாம் to get a PAN card, நாம டிரைவிங் லைசன்ஸை காண்பிக்கலாம், பேன் கார்டு வாங்க. இது ஒரு முழுமையடைந்த வாக்கியம். ஸோ 2 முழுமையடைந்த வாக்கியம், அதை காம்பவுண்ட் சென்டென்ஸ் என்று சொல்வார்கள். ஸோ இந்த 2 முழுமையடைந்த வாக்கியம் எதை வைத்து இணைக்கப்படுகிறது? எய்தர் ஆர், இது அல்லது அது. இங்கே 2 முழுமையடைந்த வாக்கியம் எதை வைத்து இணைக்கப்படுகிறது? நாட் ஒன்லி பட் ஆல்சோ. 2 முழுமையடைந்த வாக்கியத்தை எப்படி கண்டுபிடிப்பீர்கள்? வினைச்சொல்லை பார்க்க வேண்டும். ப்ரொவைட்ஸ் ஒரு வினைச்சொல், கிவ்ஸ் ஒரு வினைச்சொல். ஸோ 2 வினைச்சொற்கள், 2 கூட்டடை சொற்கள், இவைகள் இணைந்து வாக்கியங்கள், முழுமையடைந்த வாக்கியத்தை அர்த்தத்துடன் கொடுக்கும் பொழுது அதை மெயின் கிளாஸ் என்று சொல்லி அது காம்பவுண்ட் சென்டென்ஸ், கூட்டு வாக்கியமாக மாறிவிடுகிறது. அடுத்ததாக ஐ எம் வெயிட்டிங் ஃபார் 2 hours, நான் 2 மணி நேரமாக காற்றுக்கொண்டிருக்கிறேன். ஸோ இதில் எது வினைச்சொல்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆம் தான் வினைச்சொல், வெயிட்டிங் வினைச்சொல் அல்ல. வெயிட்டிங் என்பது எச்சம், ஃபைனைட் வெர்பு தான் வேண்டும். ஆம் என்பது தான் வினைச்சொல். ஐ எம் வெயிட்டிங் ஃபார் 2 hours, நான் 2 மணி நேரமாக காத்து கொண்டிருந்தேன். இது முழுமையடைந்த வாக்கியம். இது எதையும் சார்ந்திருக்கக்கூடிய வாக்கியமாக இருப்பதில்லை. எட், இருந்தும், எட் இன்னும், இருந்தும் இன்னும் சொல்லலாம், அல்லது ஸ்டில்லும் சொல்லலாம். இதுவரை த ட்ரெயின் டிட் நாட் அரைவ், அந்த ட்ரெயின் என்று சொல்லக்கூடிய ரயில் இன்னும் வந்து சேரவில்லை. ஸோ நான் 2 மணி நேரமாக காத்து கொண்டிருக்கிறேன், அந்த புகை வண்டி இன்னும் வரவில்லை. எட், இன்னும். அப்ப 2 மணி நேரமாக காத்துக்கொண்டிருந்தேன், புகை வண்டி வரவில்லை. ஸோ 2ம் இணைக்கப்படுகிறது. எட் என்று சொல்லும் பொழுது இன்னும். ஸோ ஆம் டிட் நாட் அரைவ், டிட் நாட் அரைவ் என்பது வரவில்லை என்பது ஒரு வினைச்சொல், ஆம் என்பது வினைச்சொல், 2 வினைச்சொற்கள். எட், இன்னும், ஸ்டில், இதுவரை, இது கூட்டடை சொல்லாக வருகிறது. ஸோ ஐ எம் வெயிட்டிங் ஃபார் 2 hours, 2 மணி நேரமாக காத்துக்கொண்டிருக்கிறேன். இது முழுமையடைந்த வாக்கியம். த ட்ரெயின் டிட் நாட் அரைவ், புகை வண்டி இன்னும் வரவில்லை. இது முழுமையடைந்த வாக்கியம். 2 முழுமையடைந்த வாக்கியங்கள் சேரும் பொழுது அது கூட்டு வாக்கியம், காம்பவுண்ட் சென்டென்ஸ் என்று சொல்கிறோம். பார்த்தீங்களா எப்படி வாக்கியம் அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது? 2 முழுமையடைந்த வாக்கியம், 2 வினைச்சொற்கள். ஆம் ஒரு வினைச்சொல், டிட் நாட் அரைவ் வரவில்லை என்பது வினைச்சொல். இந்த 2 வினைச்சொற்களும் இந்த 8 ஸ்டில், இதுவரை, இன்னும், இதுவரையும் போடலாம் அல்லது ஸ்டில்லும் போடலாம். இது கன்ஜங்ஷன் என்று சொல்லக்கூடிய கூட்டடை சொற்கள். இந்த 2 வாக்கியங்களையும், 2 வினைச்சொற்களையும், 2 அர்த்தங்களையும், 2 முழுமையடைந்த வாக்கியங்களையும் இணைக்கக்கூடிய இணைப்பு சொற்களாக வருகிறது. ஸோ இந்த முழுமையடைந்த வாக்கியத்தை மெயின் கிளாஸ் என்று சொல்வீர்கள். கிளாஸ் என்றால் வாக்கியம். 2 முழுமையடைந்த வாக்கியத்தை காம்பவுண்ட் சென்டென்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய கூட்டு வாக்கியம், ஒரே மாதிரி இருக்கக்கூடிய வாக்கியம் என்று சொல்கிறோம். அடுத்தது ஐ எம் நாட் ஃபீலிங் வெல், எனக்கு உடல்நிலை சரியில்லை. ஐ எம் நாட் ஃபீலிங் வெல். இதில் வினைச்சொல் என்ன என்று பார்த்தீர்கள் என்றால் ஆம் தான். நாட் ஃபீலிங் என்பது வினைச்சொல் அல்ல, அது எச்சம்.
ஐ எம் நாட் ஃபீலிங் வெல். ஆம் என்பது வினைச்சொல், நான் உடல்நிலை சரியில்லாமல் இருக்கிறேன். ஸோ ஐ டிட் நாட் கோ டு காலேஜ், நான் கல்லூரிக்கு போகவில்லை. ரெண்டு முழுமையடைந்த வாக்கியம், ஐ எம் நாட் ஃபீலிங் வெல், எனக்கு உடல்நிலை சரியில்லை. ஐ டிட் நாட் கோ டு காலேஜ், நான் கல்லூரிக்கு போகவில்லை. இந்த ரெண்டு முழுமையடைந்த வாக்கியத்தை சோ என்ற வார்த்தையை வைத்து இணைக்கிறீர்கள். இந்த சோ என்பது ஆகையால். ஸோ இந்த சோ என்பது இணைப்பு வார்த்தையாக வருகிறது. ஸோ ஆம் என்பது வினைச்சொல், டிட் நாட் கோ என்பது வினைச்சொல். ஸோ ரெண்டு வினைச்சொற்கள். ஸோ என்பது கன்ஜங்ஷன், கூட்டிடை சொல்லாக வருகிறது. ஐ எம் நாட் ஃபீலிங் வெல், எனக்கு உடல்நிலை சரியில்லை, இது முழுமையடைந்த வாக்கியம், எந்த வாக்கியத்தையும் சார்ந்து இருப்பதில்லை. ஐ டிட் நாட் கோ டு காலேஜ், நான் கல்லூரிக்கு போகவில்லை, இது ஒரு முழுமையடைந்த வாக்கியம். ஆக ஒரு முழுமையடைந்த வாக்கியம், ஒரு முழுமையடைந்த வாக்கியம், ரெண்டு முழுமையடைந்த வாக்கியங்கள் சேரும் பொழுது அதை என்னவென்று சொல்வீர்கள்? கூட்டு வாக்கியம் என்று சொல்வீர்கள். ஸோ நண்பர்களே, நீங்கள் எப்பொழுதும் வாக்கியங்களை பார்க்கும் பொழுது, வாக்கியம் என்றால் என்ன? கருத்துக்கள். கருத்துக்கள் என்றால் என்ன? செய்கைகள். ஒரு செய்கை, ரெண்டு செய்கை, அப்படி ரெண்டு செய்கை இருக்கும்போது ரெண்டு வாக்கியங்கள் வருகிறது. மூன்று செய்கைகள், மூன்று ஆக்ஷன், மூன்று வினைச்சொற்களை சொல்லும் பொழுது மூன்று வாக்கியமாக வருகிறது. உதாரணத்திற்கு, சினிமா பார்த்தேன், ஹோட்டலுக்கு சென்றேன், பீச்சில் நடந்தேன். அப்போ எத்தனை வினைச்சொற்கள் இருக்கிறது? பார்த்தேன், சாப்பிட்டேன், நடந்தேன். அப்போ பார்த்தேன், சாப்பிட்டேன், நடந்தேன், இது மூன்று வாக்கியங்களாக உருவாக்கலாம். ஐ நான் சாப்பிட்டேன், நான் நடந்தேன், நான் பார்த்தேன், சாப்பிட்டேன், நடந்தேன், பார்த்தேன், எல்லாம் நான். அப்போ மூன்று வாக்கியங்கள் வருகிறது. இந்த மூன்று வாக்கியங்களை இணைக்கக்கூடிய வார்த்தையாக அண்ட், மேலும் என்று சொல்கிறோம். நான் சாப்பிட்டேன், நான் போனேன், மேலும் நான் நடந்தேன். ஸோ இந்த ஒரு வினைச்சொல் என்பது ஒரு வாக்கியம், ஒரு வினைச்சொல் என்பது ஒரு கருத்து. அப்போ முழுமையடைந்த வாக்கியத்தை எடுத்துக்கொண்டு, எந்த வாக்கியம்? நான் பார்த்தேன் என்பது நான் சாப்பிட்டேனை சார்ந்து இருப்பதில்லை, ஆகையால் அது முழுமையடைந்த வாக்கியம். ஸோ மூன்று முழுமையடைந்த வாக்கியங்கள். அப்படி வாக்கியங்கள் இந்த வாக்கியத்துடைய சார்ந்து இருக்காத காரணத்தினாலே அது முழுமையடைந்த வாக்கியமாக வருகிறது. ஸோ நண்பர்களே, இங்கே நாட் ஒன்லி பட் ஆல்சோ, இது மட்டுமல்ல அதுவும் கூட. இங்கே எய்தர் ஆர், இது அல்லது அது. இங்கே எட், இன்னும் அல்லது ஸ்டில் என்று சொல்லலாம். இங்கே சோ, ஆகையால். ஸோ இந்த மாதிரி இணைப்பு வார்த்தைகளை, கன்ஜங்ஷனை வைத்து வாக்கியத்தை இணைக்கும் பொழுது அது காம்பவுண்டாக வருகிறது. ஸோ நீங்கள் பேச்சு ஆங்கிலத்திலே ஒரு வாக்கியமாக நீங்கள் பேசுவதில்லை. நூற்றுக்கணக்கான வாக்கியங்களை, வாக்கியத்தையும் இணைத்து ஒரே மாதிரி வாக்கியங்களை மட்டும் நீங்கள் பேசுவதில்லை. இந்த வாக்கியம் அந்த வாக்கியத்தை சார்ந்திருக்கிறது. தந்தையார் தாயை சார்ந்திருப்பது போல, குழந்தைகள் தந்தையாரை சார்ந்திருப்பது போல, ஒரு முழுமையடைந்த வாக்கியம் சார்பு வாக்கியங்களுடன் சேரும் பொழுது அது கலவை வாக்கியமாக பின்னாளில் வரும். இப்பொழுது நீங்கள் பார்க்கக்கூடிய வாக்கியங்கள் ஒரே மாதிரி இருக்கக்கூடிய வாக்கியங்கள், அதை காம்பவுண்ட் சென்டென்ஸ். ஸோ இது முழுமையாக அறிந்து தெரிந்து இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மேலும் சில நாம் காம்பவுண்ட் சென்டென்சஸை, கூட்டு வாக்கியங்களை பார்ப்போம். தேங்க்யூ. அதுவரை.